गत सचिवालय प्रांगण सन्निधौ अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रारार्थे श्री श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये षष्टि श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे अद्य त्रयोदश्यां वासरावासरस्तु इंदुवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्ण एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य यजमान्यो यजमान्यस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य मन भारत देश अभिवृद्ध्यर्थं तेलंगाणा राष्ट्र अभिवृद्ध्यर्थं हैदराबाद नगर ग्रामीण प्रांतीय अभिवृद्ध्यर्थं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं लोक रक्षणार्थं दुष्ट शक्ति दोष निवारणार्थं भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी ब्रह्मराक्षस दोष निवारणार्थं सर्वशत्रु बाधा निवारणार्थं प्रधानमंत्री भारत राजीव गांधी गारी కలశ విగ్రహావిష్కరణ సభలో పాల్గొనే గౌరీ దేవత వేంచేస్తున్న పెద్దలందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ రెవెన్యూ హౌసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం పలుకుతుంది వేదిక. జననోళ్ళ గోత్రోద్భవస్య అలాగే గౌరవనీయులైన డాక్టర్ ధనసరి అంశయ్య సీతక్క గారు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ పంచాయత్ రాజ్ విమెన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ వారికి స్వాగతం. సీతారెడ్డి నామవత్యాః धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुंबस्य सह परिवारस्य यजमानस्य कुमार्याः ఆనరబుల్ అడ్వైజర్స్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, మొహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, హర్కార వేణుగోపాల్ గారు, డాక్టర్ మల్లు రవి గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. వారందరికీ ధర్మపత్న్యాః నిమిషారెడ్డి నామవత్యాః సహ కుటుంబస్య సహ పరివారस्य సహ బాంధవस्य సహ భాతృకस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य मिनिस्टर फॉर एजुकेशन अभिवृद्ध्यर्थं जन कल्याणार्थं फूड अंड सिविल सप्लाईస్ శ్రీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి వేదిక స్వాగతం పలుకుతోంది. రవాణాది భవనాది ఇత్యాది రాజకీయ అంతర్గత ఉద్యోగ వ్యాపార అభివృద్ధ్యర్థం సర్వకార్య సిద్ధ్యర్థం उत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थं सर्वे नायकायां उत्तम पदवी प्राप्त्यर्थं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं तदंगा श्रीमान राजीव गांधी प्रतिमा रूप प्रतिष्ठापनाख्यं तदंगत्वेन कलशगणाधिपति गौरी देवता आदित्यादि नवग्रह देवता तदंगत्वेन अष्टदिक्पालक देवता सप्तमातृक देवता पंचलोकपालक देवता पूजा अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन अहम करिष्ये तदंग कलशाराधनञ्च करिष्ये. कलशस्य मुखे विष्णु कंठेर्द्रसमाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाधिप कुक्षौ तुसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोधर्वण अंगैश्चदाः सर्वे कलशन्तु समास्थिता कलशस्थितवर्णाय नमः. अत्र गायत्री शांति पुष्टि तुष्टि आयान्तु कलश पूजार्थं दुर्तक्षेकारक गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. श्रीमन्महा गणाधिपति देवता तोंडम अटु पेट्टु श्रीमन्महागणाधिपति देवता पूजां करिष्ये. कलशं गंधाक्षत पुष्पदीपधूप नैवेद्यप्रदाम्बूले रभ्यश्च पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अधर्वणवेदाय नमः, मध्ये अपांपति वरुणाय नमः. तदंगत्वेन कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि देवमात्मानं यजमानस्य आत्मानं परिशिक्ष्य आपो वायुदकं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्रणवाप पशवापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुश्चा ज्योतिगुश्चापो भूर्भुवस्सु वरापवोऽहं कलशोदकेन पूजात्मानं देवमात्मानं संप्रोक्ष आदौ निर्विघ्नेन परसमाप्यर्थं हरिद्रा गणपति पूजां करिष्ये. ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं अवामहे कविं कवीनां पवस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनो गणपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं
గణపతిమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి గౌరీమిమాయ సలీలాని నక్షత్రేకపతి ద్విపతి సా చతుష్పతి అష్టాపతి నవపతి బభూవ శేషాస్ర అక్షర పరమే వ్యోమన్నో గౌరీ గణపతి దేవతాభ్యో నమః ఆవాహయామి నవరత్నకసిత సింహాసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఉపచారకేన స్నానం సమర్పయామి పంచామృతం పయోనీతం పయోదధికృతం మధు శర్కరామధు సంయుక్తం పంచార్థం ప్రతిగృహ్యతాం ఆపోయిష్టామయో భువ స్థాన ఊర్జేతదాతన మహేరణాయ చచ్చసేయోపశివతమో రసః తస్య భాజేతే హనః ఉషధీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యశ్చయాయ జనివత ఆపో జనయతా జనః స్నానం సమర్పయామి అభిషేకం కుర్యాత్ ఓం లం నమస్తే గణపతయే త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసే త్వమేవ కేవలం కర్తాసే త్వమేవ కేవలం దర్తాసే త్వమేవ కేవలం హర్తాసే త్వమేవ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మాసే త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం ఋతం వచ్మి సత్యం వచ్మి అవత్వం మాం అవవక్తారం అవశ్రోతారం అవధాతారం అవాధాతారం అవానోశ్చారణమవశిష్యం అవపశ్చాత్తా ఆతు అవపురస్తా ఆతు అవోత్తరాత్తా ఆతు అవదక్షిణాత్తా ఆతు అవచోర్ద్వార్తా ఆతు అవధరాత్తా ఆతు సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్ త్వం వాంగ్మయస్త్వం చిన్మయః త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః త్వం సచ్చిదానందాద్వితీయోసి త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోసి సర్వం జగదంతత్వో జాయతే సర్వం జగదంతత్వతిష్టతి సర్వం జగదంత్వైలయమేష్యతి సర్వం జగదంత్వై ప్రత్యేతి త్వం భూమిరాపో నలో నిలో నభః త్వం చత్వారి వాక్ పరమితా పదాని త్వం గుణత్రయాతీతః త్వం దేహత్రయాతీతః త్వం కాలత్రయాతీతః త్వం మూలాధారాస్థితోసి నిత్యం త్వం శక్తిత్రయాత్మకః త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం త్వం బ్రహ్మాస్త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వం ఇంద్రస్త్వం అగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మభూర్భువస్వరం గణాదేన్ పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదేన్ తదనంతరం అనుస్వార పరతరః అర్ధేందులసితం తారేణ రుద్ధం ఏ తత్తవ మనస్వరూపం గకారప్పూర్వరూపం అకారో మధ్యమ రూపం అనుస్వారశాంతి రూపం బిందురుత్తర రూపం నాదస్సంధానం సగుమితా సంధి సైషా గణేశ విద్య గణక ఋషి నృచద్ గాయత్రీ చంద గణపతిర్దేవత ఓం గం గణపతయే నమః ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాతు ఏకదంతం చతురహస్తం పాశమం కుశధారిణం హృదం చ వరదం మస్తేర్ బిభ్రాణం మూషకధ్వజం రక్తం లంబోదరం శూర్ప కర్ణకం రక్తవాససం రక్తగంధానలిప్తాంగం రక్తపుష్పై సుపూజితం భక్త్యానుకంపితం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతం చతుష్ట్యాదౌ ప్రకృతే ఏత్పురుషాత్పరం ఏవం ధ్యాయతి ఓన్నిత్యం సయోగి యోగినాం వరః నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమత్ప్రమతపతయే నమస్తేస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః సహనా భవతు సహనౌ పునక్తు సహ వీర్యం కరవావహే తేజస్వినామధీతమస్తు మా విద్వేషావహై ఓం శాంతి 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 అతః గౌరీ సమేత మహాగణపతి దేవతాభ్యో నమః స్నాన సమర్పయామి పంచామృత స్నానానంతరం శుద్ధోదక స్నానానంతరం నవరత్నకసిత నవరత్నాభిషేకోస్తు సువర్ణాభిషేకోస్తు అమృతాభిషేకోస్తు శాంతి పుష్టి తుష్టిశ్చాస్తు అది చెప్పాలి వాళ్ళు చెప్తారు వైర్లెస్ సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్న మమ సర్వదా వరాంకుశౌపాశమభీతి ముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్తాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమాంబాం జగదీశ్వరీం తాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాతు ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్వాజినీవతి దీనామ విత్రియవతు ఓం గౌరీమిమాయ సలీలాని తక్షత్రేకపతే ద్విపతి సా చతుష్పతి అష్టాపతి నౌపతి బభూవశి సహస్రా అక్షరా పరమే వ్యోమన్నో అతః మహాభిషేక స్నానానంతరం వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే
యస్సహజం పురస్తాతు ఆయుష్యమగ్న్యం ప్రతిపుంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః సర్వాభరణార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. వస్త్రోపవస్త్రార్థే కార్పాస వస్త్రం సమర్పయామి. శ్రీచందనం సమర్పయామి. గంధద్వారాం దురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కరేషిణీం ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం త్వామిహోపహ్వయే శ్రియం. ఓం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం భక్త్యానుకంపితం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతం చతుష్ట్యాదో ప్రకృతే ఏత్పురుషాత్ పరం ఏవం ధ్యాయతి యోన్నిత్యం సయోగీ యోగినాం వరః. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమ ప్రమతపతయే నమస్తే స్థూలంబోధరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. సర్వాభరణార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. హరిద్రాది సుగంధ పరిమిళ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి. ఆయనే తే పరాయణే దూర్వారోహంతు పుష్పిణి హృదాశ్చ పుండరీకాణి సముద్రశ్చ గృహాయి మే. హరిద్రాది సుగంధ పరిమిళ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి. పూజార్థే రథకాలోద్గార పుష్పై పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం నానా వివిధ పరిమళ పత్రి పుష్పాణి సమర్పయామి. ఓం వినాయకాయ నమః. విఘ్నరాజాయ నమః. గౌరీపుత్రాయ నమః. గణేశ్వరాయ నమః. గజాననాయ నమః. వినాయకాయ నమః. విఘ్నరాజాయ నమః. గౌరీపుత్రాయ నమః. గణేశ్వరాయ నమః. స్కందగ్రజాయ నమః. అవ్యాయ నమః. పూషాయ నమః. దక్షాయ నమః. అధ్యక్షాయ నమః. ద్విజప్రియాయ నమః. అగ్నిగర్భచిదే నమః. ఇంద్రశ్రీపదాయ నమః. వాణీప్రదాయ నమః. సర్వతనయాయ నమః. సర్వరిప్రియాయ నమః. సర్వాత్మకాయ నమః. సృష్టికర్తే నమః. దేవాయ నమః. అనేకార్చితాయ నమః. శివాయ నమః. శుద్ధాయ నమః. బుద్ధిప్రదాయ నమః. శాంతాయ నమః. బ్రహ్మచారిణే నమః. గజాననాయ నమః. ద్వైమాతురాయ నమః. ద్విముఖాయ నమః. త్రిముఖాయ నమః. సుముఖాయ నమః. కృతినే నమః. సుప్రదీపాయ నమః. సుఖనిధే నమః. సురారిజ్ఞాయ నమః. మహాగణపతే నమః. మాన్యాయ నమః. మహాకాలాయ నమః. మహాబలాయ నమః. లంబజట్రాయ నమః. రస్వగ్రీవాయ నమః. మహోదరాయ నమః. మధోత్కటాయ నమః. మంత్రిణే నమః. మంగళస్వరూపాయ నమః. ప్రమదాయ నమః. ప్రథమాయ నమః. ప్రాజ్ఞాయ నమః. విఘ్నకర్తే నమః. విఘ్నహంత్రే నమః. విశ్వనేత్రే నమః. విరాట్పతయే నమః. శ్రీపతయే నమః. వాక్పతయే నమః. శృంగారిణే నమః. ఆశ్రితవత్సలాయ నమః. శివప్రియాయ నమః. శీఘ్రకారిణే నమః. శాశ్వతాయ నమః. బలాయ నమః. బలోత్తితాయ నమః. భవాత్మజాయ నమః. పురాణపురుషాయ నమః. పుష్టే నమః. పుష్కరోక్షిప్తివారణే నమః. అగ్రగణ్యాయ నమః. అగ్రపూజ్యాయ నమః. అగ్రగామినే నమః. మంత్రకృతే నమః. చామీకర ప్రభవాయ నమః. సర్వస్మై నమః. సర్వోపాన్యాస్యాయ నమః. సర్వకర్తే నమః. సృష్టికర్తే నమః. దేవాయ నమః. శివాయ నమః. శుద్ధాయ నమః. బుద్ధిప్రదాయ నమః. శాంతాయ నమః. బ్రహ్మచారిణే నమః. గజాననాయ నమః. ద్వైమాతురాయ నమః. ద్విముఖాయ నమః. త్రిముఖాయ నమః. సుముఖాయ నమః. కృతినే నమః. సుప్రదీపాయ నమః. సుఖనిధే నమః. సురారిజ్ఞాయ నమః. మహాగణపతే నమః. మాన్యాయ నమః. మహాకాలాయ నమః. మహాబలాయ నమః. లంబజట్రాయ నమః. రస్వగ్రీవాయ నమః. మహోదరాయ నమః. మధోత్కటాయ నమః. మంత్రిణే నమః. మంగళస్వరూపాయ నమః. ప్రమదాయ నమః. ప్రాజ్ఞాయ నమః. విఘ్నకర్తే నమః. విఘ్నహంత్రే నమః. విశ్వనేత్రే నమః. విరాట్పతయే నమః. శ్రీపతయే నమః. వాక్పతయే నమః. శృంగారిణే నమః. ఆశ్రితవత్సలాయ నమః. శివప్రియాయ నమః. శీఘ్రకారిణే నమః. శాశ్వతాయ నమః. బలాయ నమః. బలోత్తితాయ నమః. భవాత్మజాయ నమః. పురాణపురుషాయ నమః. పుష్పే నమః. పుష్కరోక్షిప్తివారిణే నమః. అగ్రగణ్యాయ నమః. అగ్రపూజ్యాయ నమః. అగ్రగామినే నమః. మంత్రకృతే నమః. చామీకర ప్రభవాయ నమః. సర్వోపాన్యాస్యాయ నమః. శ్రీ సిద్ధిబుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవతాయ నమో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అక్షతాం తే సమర్పయామి. నమస్కరోమి. నైవేద్యం సమర్పయామి. అయ్యా అష్టోత్తరమైంది. ధూపమాగ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. దశాంగం గుగ్గిలోపేతం సుగంధం సుమనోహరం ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాగ్రాపయామి. దీపం సందర్శయామి. భక్త్యా దీపం ప్రయశ్చామి. దేవాయ పరమాత్మనే సాయిమాన్ కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం నమ. తస్మాత్ కారణ్యభావేన రక్ష రక్ష జనార్దన. రక్ష రక్ష గణాధిప. రక్ష రక్ష పరమేశ్వర. రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి. సంభ్రాజంచ విరాజంచ అవిశ్వేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాశ్చ శ్రీయామ కేతయామాసకం శ్రీయామసి మానోయుగం శైర్జాత వేదోగామస్యం పురుషం జగతు అభృద్నదగ్న ఆగహి
మంగళనీరాజన దీపం సమర్పయామి. అతః ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. ఓం మా కృష్ణేన సావర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యంచ హిరణ్యేన సవితారతేనాతే ఓయాతి భువనాని పశ్యను. ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత సూర్యగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ఆప్యాయస్య సమేతుదే విశుద్ధ సోమ వృష్ణియం భవావాజస్య సంగదే చంద్రగ్రహస్య ఆగ్నేయ దిగ్భాగే సమచతురస్రమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత చంద్రగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. అగ్నిర్ముహూర్తాది వక్కకుక్పతి పృథివ్యా అయం అపాగం రేతాగం సిజన్వతే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత అంగారకగ్రహస్య దక్షిణతః త్రికోణాకారమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత అంగారకగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఉద్బుద్ధ్యస్వాగ్నే ప్రతిజాగృహ్యేన మిత్రాపోష్టే సగం సృజేదామయంచ పునః కృణ్వగ్స్వాపితరం యువానమన్వాతాగం సేత్వైతంతుమేతం. బుధగ్రహస్య ఈశాన్య దిగ్భాగే బాణాకారమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత బుధగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. బృహస్పతే అతియదర్యో అర్హ ఆద్యమద్వివాసక్రతమజ్జనేషు యద్దేతైశ్చ వసర్త ప్రయాత అస్మాసు ద్రవిణందేహి చిత్రం. ఓం బృహస్పతి గ్రహస్య ఉత్తరతః దీర్ఘచతురస్రమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత బృహస్పతి గ్రామావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. శుక్రంతే అన్యద్య జతంతే అన్యద్విషరూపే అహనీర్ద్యౌరివాసి విశ్వాహిమాయ అవసి స్వదావో భద్రాతే పూషన్నిరాతిరస్తు. ఓం శుక్రగ్రహస్య ప్రాక్ దిగ్భాగే పంచకోణాకారమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత శుక్రగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం శమగ్నిరగ్నిభిస్కరశ్చన్నస్తపతి సూర్య శం వాతో వాత్పరప అపశ్రితః శనేశ్వరగ్రహస్య పశ్చిమ దిగ్భాగే ధనురాకారమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత శనేశ్వరగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. కయానశ్చిత్రాభూవధూతి సదావృత సక కయాసచిష్టయావృత అతః ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత రాహుగ్రహస్య నైరుతి దిగ్భాగే శూర్పాకారమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత రాహుగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. కేతుం కృణవర్ణ కేతవేపేషో మరియా అపేషసే శముసద్విరజాయత ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత కేతుగ్రహస్య వాయువ్య దిగ్భాగే ధ్వజాకారమండలే ఆదిదేవతా ప్రత్యదేవతా సహిత కేతుగ్రహమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. పంచలోకపాలకాయ నమః పంచలోకమాలకమావాయామి స్థాపయామి పూజయామి. సప్తమాతృకాయ నమః సప్తమాతృకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అతః పూర్వే ఇంద్రాయ నమః ఆగ్నేయ దిగ్భాగే ఆగ్నేయాయ నమః యమాయ నమః యమమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నైరుతే నమః నైరుతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వరుణాయ నమః వరుణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వాయవే నమః వాయువ్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. కుబేరాయ నమః కుబేరమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఈశానాయ నమః ఈశానమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అతః బ్రహ్మ మురారి స్త్రిపురాంతకారి భానుశశి భూమి బుధో గురుశ్చ శుక్రశ్చ శని రాహు కేతవ సర్వే గ్రహ శాంతికరా భవంతు. ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. స్నానయజ్ఞోపవీత గంధాక్షత పుష్పదీపధూప నైవేద్య బలతాంబూలే రభ్యశ్చ నమస్కరోమి. సూర్యాయ నమః చంద్రాయ నమః అంగారకాయ నమః బుధగ్రహాయ నమః బృహస్పతే నమః శుక్రగ్రహాయ నమః శనేశ్వరాయ నమః రాహవే నమః కేతవే నమః ఇంద్రాయ నమః అగ్నే నమః యమాయ నమః నైరుతే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః. సప్తమాతృకాయ నమః బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా వారాహీ చాముండ చాముండ సప్తమాతృకాయై నమః. రుద్రాయ పార్వతీ సమేత రుద్రాయ నమః రుద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. బ్రహ్మ సహిత సరస్వతే నమః సరస్వతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. గణేశాయ నమః గణేశమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. సర్పాయ నమః సర్పమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. పృథివే నమః పృథివీమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. పంచలోకపాలకాయ నమః పంచలోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. భాస్కరాయ నమః భాస్కరమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అతః ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. పూజార్థిరతకాలోద్గార పుష్పై పూజయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. దశాంగంగుకిలోపేతం సుగంధం సుమనోహరం ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాగ్రాపయామి. దీపం సందర్శయామి. దీపధూపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యార్థే నారికేళ రంభాఫల జామఫల కాశ్మీరఫల దాడ్మీఫల నైవేద్యం సమర్పయామి. ప్రోక్షా పరిశిక్ష్య ఓం భుర్భవ స్వః ఓం ప్రాణాయ స్వః ఓం అపానాయ స్వః
ఓం వ్యానాయ స్వాహ ఓం దానాయ స్వాహం సమానాయ స్వాహ మధ్య మధ్య ఉదకపానీయ పూర్వాపోసన ఉత్తరాపోసనం హస్తప్రక్షాళనమక ప్రక్షాళనం సమర్పయామి కరవర్ధనార్థే దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి పీడాభోగీఫల తాంబూలం సమర్పయామి శక్త్యా సువర్ణపుష్ప దక్షిణాం సమర్పయామి. అతః నైవేద్యానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. పూర్వాపోసన ఉత్తరాపోసన హస్తప్రక్షాళనమక ప్రక్షాళన కరోర్ధనార్థే దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి పీడాభోగీఫల తాంబూలం సమర్పయామి. మంగళనీరాజన దీపం జయ దేవ జయ దేవ జయ మంగళమూర్తి శుభమంగళమూర్తి దర్శన మాత్రేమాన్ స్మరణే మాత్రేమాన్ కామాల పురసీ జయ దేవ జయ దేవ జయ దేవ జయ దేవ జయ మంగళమూర్తి శుభమంగళమూర్తి దర్శన మాత్రేమాన్ స్మరణే మాత్రేమాన్ కామాన పురసీ జయ దేవ జయ దేవ. శ్రీ శంభుతనయునకు సిద్ధి గణనాథునకు వాసిగల దేవత వందితునకు ఆసరస విద్యలకు ఆది గురువైనట్టి భూసురోత్తమలోక పూజ్యునకును జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జేతు జయమంగళం మహోత్సవ మంగళం. నేరేడు మారేడు నిరవంక మామిడి దూర్వార చంగల్వ ఉత్తరేణు వేరు వేరుగా తెచ్చి వేడుకతో పూజింతు పర్వమున దేవ గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జేతు జయమంగళం మహోత్సవ మంగళం. పానకము వడపప్పు పనస మామిడి పళ్ళు దానిమ్మ ఖర్జూర ద్రాక్ష పళ్ళు తేనెతో మాగిన తీయ మామిడి పళ్ళు మాకు బుద్ధినిచ్చు సిద్ధ గణపతికి నిపుడు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జేతు జయమంగళం మహోత్సవ మంగళం. ఓ బొజ్జ గణపయ్య నీ బంటు నేనయ్య ఉండ్రాళ్ల మీదికి దండు వంపు కమ్మని నెయ్యైన కడముద్ద పప్పైన బొజ్జ నిండా పొరలి కొడుతుము జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జేతు జయమంగళం మహోత్సవ మంగళం. మంగళం భగవాన్ శంభో మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథ మంగళాయతనోరః మంగళం భగవాన్ శంభో మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథ మంగళాయతనోర్యః. కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భజేంద్రారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవాని సతన్నమామి. వేదోక్తమంగళనీరాజన దీపం సమర్పయామి జలేన ప్రదక్షిణం సమర్పయామి పుష్పేన దేవవందనం సమర్పయామి హస్తేన ఆత్మవందనం సమర్పయామి చక్షుర్వందనం సమర్పయామి మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్ నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. నిరంజనాయ విద్మహే నీరాభాసాయ ధీమహి తన్న శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్. సుదర్శనాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి తన్నో చక్ర ప్రచోదయాత్. పాంచజన్యాయ విద్మహే పావమానాయ ధీమహి తన్నో శంఖ ప్రచోదయాత్. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. భాస్కరాయ విద్మహే మహాద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్య ప్రచోదయాత్. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాభోగాయ ధీమహి తన్నో శేష ప్రచోదయాత్. అవధూతాయ విద్మహే అత్రిపుత్రాయ ధీమహి తన్నో దత్తాత్రేయ ప్రచోదయాత్. ఈశాన సర్వవిజ్ఞానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివోం. అనేన మహాగణపతి గౌరీ సహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత కలశ గణాధిపతి దేవత ఇష్టదేవత కులదేవత పూజనైన భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం శ్రీ ఇష్టదేవత కులదేవత మహాగణపతి దేవత ప్రియతాన్నోమేతి అక్షతోదకం విసృజేత్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం శోభరహిత బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయ అపుత్రా పుత్రిణః సంతు పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః. కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. అది విప్పిపెట్టు మొన్ననే అన్ని విప్పిపెట్టి ఇట్లా చేతి మీద వేసుకొని పెట్టు లేకుంటే వెనకన్నా ఇవి పట్టుకుంటాడు ఒకటి అందిస్తాడు. నువ్వే వేయవయ్యా నేను అనేది రామచంద్ర పట్టుకుంటాడు అన్నాను. ఏ దూరం పట్టుకున్నా దూరం పట్టుకున్నా అంతే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెక్రటేరియట్ ప్రాంగణానికి అత్యంత సమీపంలో
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి స్ఫూర్తిని రాజ్యాంగ శిల్పి మనకు అందించిన శ్రేయోరాజ్య భావనను ప్రత్యక్షరంలో ప్రధానమంత్రిగా ఆచరణలో చూపిన మహనీయులు రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని, వారి చైతన్య స్ఫూర్తిని, చైతన్య మూర్తిని మన హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠింపచేసే ఒక పవిత్రమైన సందర్భం ఇది. గౌరవనీయులైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వేంచేసి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి భారతదేశాన్ని సైన్స్ టెక్నాలజీ రంగంలోనూ, క్రీడా రంగంలోనూ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లాంటి సమకాలీన ఆవశ్యక రంగాల్లోనూ దేశాన్ని ఎలా ముందుంచింది, తాను డూన్ స్కూల్ విద్యార్థిగా భారతీయ మూలాలు, మరి ట్రినిటీ కాలేజ్ కేంబ్రిడ్జ్లోను, ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లండన్లోను చదువుకున్న మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లాంటి ఆ టెక్నికల్ స్కిల్స్ని తనతో పాటు తన దేశంలోని యువతకు అందించాలని మరి వారి రిజ్యూమ్లోనే నవోదయ విద్యాలయాలు, కుల మత వర్ణ వర్గ భాష ప్రాంతాలకు అతీతంగా పేద ధనిక ఆర్థిక వ్యత్యాసాలకు ఏమాత్రం తావులేని ఒకే గొడుగు కింద భారతదేశ స్ఫూర్తిని అందించాలన్న విద్యాలయాలు ఆ రోజు నవోదయంగా వికసిస్తే, మరి నేడు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఒకే ప్రాంగణంలో అందరూ అన్ని వర్గాల విద్యార్థుల్ని ఏకత్రితం చేసి ఒకే జ్ఞానపు ఛత్రం కింద ఏకత్వంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుంచాలన్న సంకల్పంతో మరి ఇటు విద్యారంగంలోనూ, క్రీడా రంగంలోనూ, నైపుణ్య అభివృద్ధి రంగంలోనూ జరుగుతున్న కృషి మనకు తెలుసు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు అందరకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతోంది ఈ వేదిక. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రహదారులు భవనాల శాఖ ఈ భారత పూర్వ ప్రధానమంత్రి భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని ప్రజాంకితం చేస్తున్న ఈ సందర్భంలో మరి సెక్రటేరియట్ ముందు 1,70,00,000 రూపాయల వ్యయంతో రోడ్లు భవనాల శాఖ, 5,89,00,000 రూపాయల వ్యయంతో హెచ్ఎండిఏ ఈ విగ్రహాన్ని స్ఫూర్తిమంతంగా మనం ముందుంచడం, విగ్రహం చుట్టూ ఉన్న దాదాపు 1.5 ఎకరాల ఈ ప్రాంతాన్ని మరి సందర్శకులకు అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఫుట్పాత్ కానీ, పాత్వే, రైలింగ్, డ్రైనేజ్, అలాగే విద్యుత్ దీపకాంతులు, ల్యాండ్స్కేప్, విగ్రహం చుట్టూ ఈ పరిసరాల్ని అనుకూలంగా మలిచేందుకు ప్రభుత్వం ఆర్ఎండ్బి అండ్ హెచ్ఎండిఏ చేస్తున్న కృషిని గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు ముఖ్యమంత్రి గారు అభినందిస్తున్నారు. కొద్దిసేపట్లోనే గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు శ్రీ ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, గౌరవ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధరబాబు గారు, గౌరవ అమాత్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు కొండా సురేఖ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు డాక్టర్ అనసూయ సీతక్క గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, ఇంకా ఎందరో పెద్దలు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్సులు. అలాగే రాజ్యసభ సభ్యులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, ఆనరబుల్ మేయర్ శ్రీమతి గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు దానవ నాగేందర్ గారు, మన తెలంగాణ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి శాంతికుమారి ఐఏఎస్ గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆర్ఎండ్బి శ్రీ వికాస్ రాజు గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ఎండ్బి శ్రీ ఎం దానకిషోర్ గారు, ఇంకా గౌరవనీయులైన సలహాదారులు వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, హర్కార వేణుగోపాల్ గారు, డాక్టర్ మల్లు రవి గారు పాల్గొంటున్నారు. ఇంకా ఆనరబుల్ ఎంపీస్, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీస్, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యేస్, వివిధ కార్పొరేషన్ల చైర్పర్సన్స్, దశాబ్దాలుగా ప్రజా జీవితంలో, ప్రజా సేవలో తమ జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ప్రజా ప్రతినిధులు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. అందరకు
ప్రభుత్వం పక్షాన, రహదారులు భవనాల శాఖ పక్షాన, హెచ్ఎండిఏ పక్షాన, జిహెచ్ఎంసి పక్షాన, హైదరాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, కలెక్టర్ వారి బృందం పక్షాన కూడా స్వాగతం పలుకుతోంది ఈ వేదిక. కొద్దిసేపట్లోనే ఆనరబుల్ సీఎం వేంచేయనున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఈ వేదికకు దగ్గరగా నిలబడ్డవారు కూడా వారి వారి స్థలాల్లోకి వెళ్లాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. వేదిక ఎదురుగా మా మీడియా కెమెరాలు ఉన్నాయి, వాటి వెనక కూడా జాగా ఉందండి. కైండ్లీ ట్రై టు ప్లేస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆనరబుల్ సీఎం గారు, మినిస్టర్స్ అండ్ ఇతర పెద్దలు ఎవరైతే విగ్రహావిష్కరణలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారో వారు కాకుండా మిగతా వారంతా వచ్చి సభాస్థలిలో కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం లేదా దక్షిణ భారతదేశం, ఉత్తర భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచ భారతీయ సంస్కృతి ప్రేమికులందరూ హైదరాబాద్ నగరం వైపు చూసే లక్షలాది గణేష్ విగ్రహాల నిమజ్జన కార్యక్రమం జరుగుతోంది గత కొన్ని రోజులుగా. మరి సాఫీగా సాగేందుకు, భక్తులకి సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కూడా రేయింబౌళ్లు శ్రమిస్తోంది, వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు. మనకు తెలుసు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు, నివారించేందుకు ప్రభుత్వ పిలుపునందుకని పౌరులు కూడా వ్యక్తి స్థాయిలో కృషి చేయాలి. అయితే ఒక సమస్య పట్ల అవగాహన ఉండటం ఎంత ప్రధానమో అవగాహన ఆచరణగా మార్చడం అంతకంటే ముఖ్యం. పర్యావరణ కాలుష్యం వల్ల ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అనూహ్యమైన అధిక వర్షపాతాలు, క్లౌడ్ బర్స్ట్ అవటాలు, మరి అవసరమైన వేళ వాన పడకపోవటాలు, ఇలా ఎండా వానల ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు కారణం ప్రకృతిని సమతుల్యంగా ఉంచేందుకు మనకు అవగాహన ఉంది, ఆలోచన ఉంది. ఆచరణ మాత్రం అవగాహన ఎంత లోతుగా ఉందో అంత లోతుగా లేదు. కాబట్టి ఆచరణ వైపు మనం ముందడుగు వెయ్యాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు వన మహోత్సవ సందర్భాల్లో అనేక వేదికలపై పిలుపునిచ్చిన సంగతి మనకు తెలుసు. అలాంటి పర్యావరణానికి అతి దగ్గరైన పండుగ గణపతి చవితి. గణపతి అంటే మట్టి వినాయకుడు. పాంచభౌతికమైన మన దేహం మట్టి, గాలి, నీరు, నేల, కాంతి అన్నీ కలగలిసిన ప్రకృతిలో ఆ ప్రకృతికి సింబాలిక్గా ఉండే గణపతి మరి మట్టిలో పుట్టి మళ్ళీ నీటి ద్వారా మట్టిలో కలిసిపోయే ఒక జీవన తాత్వికత కూడా అదొక ఉదాహరణ. గణపతి విశాలమైన శిరస్సును, థింక్ బిగ్ అంటే విశాలంగా దూరదృష్టితో, బ్రాడ్ హార్ట్తో ఆలోచించమనే ఒక పెద్ద తలకాయ, అలాగే సూక్ష్మంగా లోతులు చూడాలి, డెప్త్ ఎంత చూసినా తక్కువే, బయటికి కనపడే దానికన్నా లోపల ఉన్నదేమిటో తెలుసుకునే జ్ఞాన తృష్ణ మనిషికి అవసరం అని చెప్పే చిన్న కళ్ళు, అలాగే అన్లెస్ యూ ఎక్స్టెండ్ యూ కెనాట్ రీచ్ ద గోల్. మనం మన చేతులు సాచి శ్రమపడి ముందుకు సాగాలి అని చెప్పే గణపతి తొండం. అలాగే 21 రకాల ఆకులు, 21 రకాల పూలతో ప్రకృతికి మమేకంగా సాగే పండగ, ప్రకృతి పట్ల మన బాధ్యతను గుర్తించే పండగ ఇప్పుడు జరుపుకుంటున్నాం ఈ నవరాత్రుల్లో. మరి యావత్ దేశంలోనే అత్యంత భారీ స్థాయిలో జరిగే వినాయక నవరాత్రుల్లో ఖైరతాబాద్ విగ్రహానికి ఉండే ప్రత్యేకత కూడా మనకు తెలుసు. గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రివర్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ, సీనియర్ అధికార ప్రముఖులందరూ కూడా ఈ ఖైరతాబాద్ గణపతిని దర్శించుకోవటమే కాదు, ఆ సామూహిక టీమ్ స్పిరిట్లో
ఒక్కరు చేసే కంటే, ఇద్దరు చేసే కంటే, 10గురు చేసే పని వందల మందికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందనే ఒక బృంద స్ఫూర్తిని మన కళ్ళ ముందుంచే ఈ గణపతి పండుగ సజావుగా సాగేందుకు కృషి చేస్తున్న క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, అతి చిన్న ఉద్యోగి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నత అధికారుల దాకా మరి ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రభుత్వం యొక్క మార్గదర్శనంలో జరుగుతున్న కృషికి దర్పణం పడుతోంది ఈ పండగను తెలియచేస్తూ, మరి ఈ పండగల్లో మరొక పండగ ప్రజాస్వామ్యపు పండగ, ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని, ప్రజాస్వామ్య కీర్తిని మన హృదయాల్లో ప్రతిష్ఠితం చేసే పండగ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహావిష్కరణ. ఫర్ ది కైండ్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది గెస్ట్స్ హియర్, పెద్దలందరికీ సవినయంగా చేసే మనమేమిటంటే, గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించి ఈ వేదిక దగ్గరకు వస్తారు. ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రివర్యులు, ఇంకా అందరం లేచి నిలబడి అప్పుడు మన తెలంగాణ జయగీతాన్ని మనం గౌరవించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దయచేసి అందరూ మనసులో ముద్ర వేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. జయ జయ హే తెలంగాణ గీతం వినిపిస్తున్న సమయంలో అందరం లేచి నిలబడి సగౌరవంగా మనం మన క్రమశిక్షణను, రాష్ట్ర భక్తిని ప్రదర్శిస్తాం. విగ్రహావిష్కరణ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు వేదికపైకి వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టేట్ సాంగ్ ఉంటుందని తెలియచేయడం జరుగుతోంది. కదులుతున్నప్పుడు ఉండదు, అందరు స్టాండ్ అయిన తర్వాత ఇది చేస్తుంది.
మన పూర్వ ప్రధానమంత్రి, అపూర్వ ప్రధానమంత్రి, భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహావిష్కరణ మరొక 5 నిమిషాల్లో ప్రజాంకితం జరగనుంది. ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని స్వాగతించేందుకు ప్రధాన ద్వారం దగ్గర పెద్దలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ అండ్ సిఐడి ఫుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ నల్లమాడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ హెల్త్, మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శ్రీ దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్, సినిమాటోగ్రఫీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్, ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ శ్రీ డి శ్రీధర్ బాబు గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ రెవెన్యూ, హౌసింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ శ్రీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ బీసీ వెల్ఫేర్ అండ్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఎండోమెంట్ శ్రీమతి కొండా సురేఖ మేడం, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ పంచాయతీరాజ్, రూరల్ డెవలప్మెంట్, రూరల్ వాటర్ సప్లై, విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డాక్టర్ శ్రీమతి డి అనసూయ సీతక్క గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, మార్కెటింగ్, కోఆపరేషన్, హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ శ్రీ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్, టూరిజం అండ్ కల్చర్ అండ్ ఆర్కియాలజీ జూపల్లి కృష్ణరావు గారు. మంత్రులందరికీ స్వాగతం పలుకుతోంది వేదిక. ఇంకా గౌరవనీయులైన రాజ్యసభ సభ్యులు, లోక్సభ సభ్యులు, అడ్వైజర్స్, మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, కార్పొరేటర్లు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్సీస్, ఎమ్మెల్యేస్, ఇంకా స్థానిక శాసనసభ్యులు దాను నాగేందర్ గారు, అలాగే మన రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీమతి శాంతి కుమారి గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆర్ఎండ్బి వికాస్ రాజ్ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ఎండ్బి ఎం దానకిషోర్ గారు, అలాగే అడ్వైజర్స్గా ఉన్న పెద్దలు వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు, మొహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ గారు, హరకార వేణుగోపాల్ గారు, డాక్టర్ మల్లు రవి గారు, ఇంకా ఎందరో మహనీయులు అందరకు హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతోంది ఈ రాజీవ్ విగ్రహావిష్కరణ వేదిక, మన భారత ప్రజాస్వామ్య వేడుక. కొండా సురేఖ మేడం, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ గణపతి పూజ గావించి మరి పూర్ణకుంభ స్వాగతంతో ముఖ్యమంత్రి గారిని స్వాగతించుకున్నాం. గణపతి పూజ సార్ అందరూ అక్కడ కొడదాం సార్, సార్ ఒక్కడే ఇక్కడ కూర్చుందాం, అందరూ అక్కడ కొడదాం.
నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఎవరు ఏ మంచి పని చేపట్టినా ఎలాంటి అవరోధాలు లేకుండా అందరికీ అన్ని వేళలా మంచి జరగాలని ఆ విఘ్నాధిపతిని ప్రార్థించే పూజా కార్యక్రమం జరుగుతోంది. వేద పండితులు ముఖ్యమంత్రి గారి చేత పూజా కార్యక్రమం నిర్వహింపచేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత విగ్రహావిష్కరణ ఉంటుంది. సర్వకార్య సిద్ధ్యర్థం విజయ పరంపర సిద్ధ్యర్థం తలంగ మహాగణపతి గౌరీ దేవత ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలక దేవత గౌర్యాది సప్తమాత్మక దేవత పంచలోక పాలక దేవత హిరణ్యపాత్రం మదో పూర్ణం దదాతి వ్యవసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దదాతి. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి. మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడధ్వజ మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళం మంగళాయతనోరి మంగళం భగవాన్ శంభో మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథ మంగళాయతనోర. వక్రతుండ వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ. అందరు సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు తెలంగాణ జరిగితే మొదలు పెట్టారు. అందరు రీచ్ అవుతారు కదా, రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ మాట చెప్తే అయిపోతుంది. అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న సందర్భం ఇది, విగ్రహావిష్కరణ. ఆ దృశ్యాన్ని కెమెరాల్లో బంధించే, సెల్ ఫోన్లలో బంధించే ఆనందంలో మరి జయధ్వానాలు మర్చిపోతున్నాం. మరొకసారి గట్టిగా కరతాళధ్వనులతో రాజీవ్ గాంధీ గారికి జయధ్వానాలు పలుకుదాం. భారతదేశాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తూ విద్యార్థులకు, యువతీ యువకులకు సమకాలీన అవసరాల అవగాహన కల్పిస్తూ దేశాన్ని ముందుంచిన భారత పూర్వ ప్రధానమంత్రి, భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకున్న సందర్భంలో మరొకసారి గట్టిగా కరతాళధ్వనులతో మన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేద్దాం.
చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఒక ఆశావహ దృక్పథంతో, సానుకూల దృక్పథంతో ఆలోచిస్తే సాధించలేనిది లేదు అనే స్ఫూర్తి ఆ విగ్రహం మనకు అందిస్తోంది. నిర్మాణాత్మకంగా ఆలోచిస్తూ ప్రయోజనాత్మకంగా ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందజేస్తున్న పథకాల్ని క్షేత్రస్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా అమల్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు రాజీవ్ గాంధీ స్ఫూర్తి మన రాష్ట్ర కీర్తిగా మలుచుకునేందుకు ఒక సదవకాశం అని తెలియచేస్తూ, గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు, గౌరవనీయులైన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ వేదికపైకి వేంచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసేది ఒక సానుకూల దృక్పథంతో, నిర్మాణాత్మకంగా ఆలోచిస్తూ, విశాల హృదయంతో స్పందించేందుకు విద్య చాలా ప్రధానమని చెప్పిన రాజీవ్ గాంధీ గారి స్ఫూర్తిని మనం సొంతం చేసుకుంటూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, మంత్రివర్యులకు, సలహాదారులకు, సిఎస్ గారికి, ఇంకా సంబంధిత ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్కి, సీనియర్ అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం. హలో, आइए मैडम, कुछ नहीं होता अपने ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తూ, ప్రజల అవసరాలకు స్పందిస్తూ, ప్రణాళికలు రచిస్తూ రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో ప్రపంచంలోనే ఉదాహరణగా నిలిపేందుకు అనుక్షణం తపిస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మంత్రివర్యులకు, సలహాదారులకు, పెద్దలందరికీ స్వాగతం. ఇప్పుడు దయచేసి అందరం లేచి నిలబడదాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం స్టేట్ సాంగ్. అందరం లేచి నిలబడి తెలంగాణ జై గీతాన్ని ఆలాపిద్దాం. I request all of you to stand, please.
స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ R&D శ్రీ వికాస్ రాజు ఐఏఎస్ గారి స్వాగత వచనాలు. థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఆనరబుల్ CM సార్, all the honorable ministers, honorable MPs, MLAs, MLCs, advisors, heartful welcome. ఈ అతి తక్కువ సమయంలో ఈ ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ అంతా పరిసరాలని తయారు చేయడం జరిగింది. యాజ్ యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్ డెవలప్మెంట్తో సహా దీన్ని మంచిగా తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంకా ముందు నడిపించడానికి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు. సార్, ఈరోజు మన భారతరత్న, మనందరి మార్గదర్శి, దేశాన్ని 21వ శతాబ్దంలోకి తీసుకుపోవడానికి కలలు కానీ ఈనాడు మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది పలికినటువంటి 18 సంవత్సరాలకి ఓటక్కు కల్పించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో భాగస్వామ్యం చేసినటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహావిష్కరణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ దీపా దాస్ గారు, గౌరవ మంత్రులు, గౌరవ మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు, శాసనసభ్యులు, పార్లమెంటు సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, మేయర్ గారు, సలహాదారులు, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్లు, హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి అనేక మంది రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఈ యొక్క రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణకు సంబంధించి రోడ్లు భవనాల శాఖకు సంబంధించినటువంటి మంత్రి గౌరవనీయులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మన ప్రియతమ నాయకులు, దివంగత మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించిన గౌరవ ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, పిసిసి అధ్యక్షులు సోదరుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న నా సహచర మంత్రివర్యులకు, ప్రియమైన ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు, ఎంపీలకు, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, విధంగా ఈరోజు మన దేశాన్ని 21st సెంచరీకి తీసుకుపోవాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ దేశ ఐక్యత కోసం ప్రాణాలు వదిలిపెట్టిన నాయకుని విగ్రహం నిజంగా ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తే సజీవంగా ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది. ఈరోజు ఆలోచన చేసి ఇక్కడ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మా R&B శాఖ ఆదేశాలు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముందుగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ, అలాంటి నాయకుడు దేశం కోసం తల్లిని పోగొట్టుకున్నాడు, ఆయన ప్రాణాలు వదిలిపెట్టిండు దేశం కోసం. చిన్న పిల్లల నుండి సోనియా గాంధీ గారు ఆ రోజు రాజకీయాల దూరంగా ఉండి మళ్ళా దేశం కోసం అందరు కోరితే మళ్ళా రాజకీయాలకు వచ్చిండు. అలాంటి విగ్రహాన్ని మొన్ననే తెలంగాణ ఇచ్చిన తెలంగాణ దేవతగా సోనియా గాంధీ గారు మన తెలంగాణ ఇచ్చి ఇక్కడ విగ్రహం మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి పెడితే ఇవాళ పనికిరాని వాళ్ళు తెలంగాణ కోసం దొంగ నాటకాలు వేసి, ఒకడేమో పెట్రోల్ దొరికింది కానీ అగ్గిపెట్టె దొరకలే, ఒక ఆయనేమో హాస్పిటల్లో వండుకొని దొంగ దీక్షలు చేసుకుంటూ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఎలా పెడతారు, రేపు మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది వచ్చినాక చూసుకుంటా అన్నాడు. నీకు సిగ్గుండాలి. 3 నెలల కింద పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగితే 9 సీట్లలో 3వ స్థానం పోయినావు, 7 సీట్లలో డిపాజిట్ పోయి మళ్ళా గవర్నమెంట్కి వస్తావా నువ్వు? రాజీవ్ గాంధీ గురించి మాట్లాడి, త్యాగాల కుటుంబం గురించి మాట్లాడే మీ దోపిడి కుటుంబానికి ఆ అర్హత కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఆ కుటుంబం దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించింది. ఇవాళ తెలంగాణ పిల్లలు చనిపోతుంటే 20 స్థానాలున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక వార్డు మెంబర్ లేకున్నా పార్టీని పోగొట్టుకొని తెలంగాణ ఇస్తే ఇవాళ అలాంటి సోనియా గాంధీ గారి భర్త మాజీ ప్రధానమంత్రి 18 సంవత్సరాలకే ఓటు హక్కు కల్పించి యువత ఓటుతోనే దేశం మలుపు తిరుగుతుందని చెప్పి ఆలోచన చేసిండు. గ్రామ పంచాయతీలకు నేరుగా ఆ కాలంలో 2-3 లక్షల నిధులు వచ్చాయి. అలాంటి నాయకుడిని విగ్రహాన్ని తీసేశారంట. మిస్టర్ కేటీఆర్
కొద్దిగా నీ మానసిక పరిస్థితి కూడా మాకు డౌట్ అనిపిస్తున్నది. 16 సీట్లలో నువ్వు ఓడిపోయినా కానీ మళ్ళా గవర్నమెంట్ వచ్చే ఆలోచన ఉందంటే నీ ఆరోగ్యం కూడా డాక్టర్లతో చెక్ చేసుకోవాలని ఎక్కువ మాట్లాడకుండా, ఎందుకంటే పొద్దున ఆ మాట చూసిన తర్వాత ఈ నల్గొండలో ఉండి అక్కడనే మాట్లాడినా బాధ అనిపిస్తున్నది. ఆ కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒక ఆయనేమో పెద్ద మంచి సాగు నోట్ల తలకాయ పెట్టుకొచ్చినాను, పిల్లలేమో చచ్చిపోయిన 1100 మంది, ఈయనేమో సాగు నోట్లు పెట్టి బయటకు దుంకొచ్చింది. ఈయన దొంగ కుటుంబం. ఇవాళ మా నాయకుడి మీద మాట్లాడిన మాటలకు కేటీఆర్ గారు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని మరొకసారి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల తరఫున మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంత మంచి విగ్రహం ఈ మంచి స్థలంలో రేపు గణేష్ పూజలు చేసుకొని నిమజ్జనం చేసుకునే సమయం ముందు రోజు ఇక్కడ ఆవిష్కరించుకోవడం నిజంగా మన అదృష్టంగా భావిస్తూ, మళ్ళా డిసెంబర్ 9వ తారీఖు రోజు 10 ఏళ్ళ అధికారం ఉంటే ఫామ్ హౌస్కే పరిమితమైన తప్ప తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం వాళ్ళని జ్ఞాపకం రాలే. మందనే ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేసిండు. డిసెంబర్ 9 రోజు ఇదే సెక్రటరియట్లో ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలని వారు చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. వారు చెప్తారు, ముఖ్యమంత్రి గారు వారి నాయకత్వంలో మేము మంత్రులం, ఎమ్మెల్యేలం, ఎమ్మెల్సీలం అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాభివృద్ధికి పనిచేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఎందుకంటే ఈ సెక్రటరియట్ దగ్గర ఇంత మంచి విగ్రహం కాదు నిలబెత్త ఆయన చూస్తున్న సాక్షాత్ రాజీవ్ గాంధీ బతికొచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నాడు. అందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి పిసిసి అధ్యక్షులకు స్వాగతం చెప్పి మాట్లాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారి కౌన్సిల్ విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్ నగర నడిబొడ్డున సెక్రటరియట్ ముందు పక్కనే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ, అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారి స్టాచ్యూని ఇక్కడ పెట్టడం అనేది రాజీవ్ గాంధీ గారి స్ఫూర్తితోని ఈ రాష్ట్ర పరిపాలన జరగాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆశయం, వారి సంకల్పం. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించారు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఈ దేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశాన్ని 21వ శతాబ్దంలో తీసుకెళ్లాలని సాంకేతిక రంగంతో పాటు గ్రామాలకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని 73, 74 సవరణ తీసుకొచ్చి స్థానిక సంస్థలకు అధికారం ఇచ్చేటువంటి మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రిగా రాజీవ్ గాంధీ గారు దేశ చరిత్రలో పేరు తెచ్చుకున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క డబ్బు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు, ప్రతి వాడకి, ప్రతి దేశానికి, ప్రతి కార్నర్కి వెళ్ళాలని, ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి టైలాండ్ వరకు కూడా వెళ్ళాలనేది రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆలోచన. కాబట్టి ఆ యొక్క స్ఫూర్తితోని ఈరోజు నగర నడిబొడ్డిన రాజీవ్ గాంధీ గారి స్టాచ్యూ పెట్టినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి నూతన పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, R&B డిపార్ట్మెంట్ వారికి, మిగతా అందరికీ, రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆశయాలను నమ్మినట్టు వచ్చినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా స్వాగతం పలుకుతూ మరి ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారికి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తారు. రాజీవ్ గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, జబ్ తక్ సూరజ్ చాంద్ రహేగా. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతోంది. సభా అధ్యక్షులు మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, పాల్గొన్నటువంటి మంత్రివర్యులందరికీ, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు దీపాదాస్ మున్షి గారికి అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి. రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం సెక్రటరియట్ ముందు పెట్టాలని ఒక ఆలోచన, ఒక బహత్తరమైన ఆలోచన. పరిపాలనలో ఆనాడు పైలట్గా డైరెక్ట్ రాజకీయాలకు వచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ గారు ఒక నిష్కల్మషుడు,
ప్లెయిన్ హార్టెడ్ మ్యాన్. ఏమీ తెలియకుండా రాజకీయాలకు కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వచ్చినప్పుడు ఈ దేశం గాంధీ కళ్ళ కన్న విధంగా నడవాలని ఢిల్లీ టు గల్లీ నిధులు పంపించి గ్రామ స్వరాజ్యం అంటే ఏంటో చూపించిన ఘనత రాజీవ్ గాంధీ గారిది. నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకి మధ్య ఫిల్టరేజ్ అవుతా ఉన్నాయి, నేరుగా నిధులు పోవాలని గ్రామాలకు పంపించినట్టు గణనీయుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు. ఆనాడు శామ్ పిట్రోడా గారు అమెరికాలో టెలికాం డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆయనకు వస్తున్న శాలరీ కన్నా ఎక్కువ శాలరీ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టెలికాంకి అడ్వైజర్గా పెట్టుకున్న సందర్భం. ఇలా మనం వాడుతున్న సెల్ ఫోన్లు 96, 95లో వచ్చాయి. ఆనాడు రాజీవ్ గాంధీ గారికి నెహ్రూ లాగా దూరదృష్టి లేకుండా ఉంటే సెల్ ఫోన్లు అనేవి మనకు 2005 వరకు కూడా వచ్చేవి కాదు. ఆయన కన్న కళ ఈ దేశం శాస్త్ర సాంకేతిక పరంగా, పరిజ్ఞాన పరంగా, కంప్యూటర్ల పరంగా 21వ శతాబ్దంకి పోవాలి. ఆ 21వ శతాబ్దంలో పుట్టినట్టు యువకులంతా కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి టెక్నాలజీతో ముందుకు పోవాలని కళ్ళు కన్నాడు. ఆయన కళ్ళల్లో సాకారమైంది, కానీ ఆయన మన మధ్య లేకుండా పోయాడు. పోయిన తీరు కూడా దేశాన్ని భద్రంగా ఉంచాలని, దేశాన్ని సమగ్రంగా ఉంచాలని కోరుతూ బాంబుల వర్షానికి గురైన సందర్భం. వారికి భారతదేశం ప్రభుత్వం భారతరత్నతో సత్కరించుకుంది. మహానుభావుడు మాలాంటి ఎంతోమంది యువకులకి రాజకీయంగా దశ దిశ చూపించినటువంటి సందర్భం. నేను పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తూ ఉన్నాను. సెక్రటరియట్ ముందున్నటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారు అనునిత్యం మీరు సెక్రటరియట్లో ఉంటే మీకు దశ దిశ నిర్ధారణ చేసిన పరిస్థితుల్లో అలాంటి విగ్రహం అలాంటి స్థానంలో పెట్టినందుకు మీరు అభినందనలోనే మాట కూడా నేను సందర్భం మనం చేస్తూ ఉన్నాను. రాజీవ్ గాంధీ గారు భౌతికంగా మన మధ్య లేకున్నా మన మనసులో చిరస్థాయిగా ఉంటాడు. ఈనాడు 18 సంవత్సరాలకే ఓటు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి మధ్యలో ఉంటాడు. సర్పంచ్గా పనిచేసినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి మధ్యలో ఉంటాడు. నీతి నిజాయితీ గల రాజకీయాలు చేయాలనుకున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి మధ్యలో ఉంటాడు. అలాంటి గొప్ప నాయకుడి యొక్క విగ్రహాన్ని ఇక్కడ తలపెట్టి ఇవాళ ఆవిష్కరించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యానికి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్య తరఫున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ఈరోజు ఈ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు గాంధీనగర్లో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారనే మాట చెప్పినారు. ఇటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేకపోతున్నా అందరికీ కూడా అభినందనలు చెప్పినారు. ఇదే సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడే ముందు పెద్దలు రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రులు వారికి సన్మానం చేస్తారు. దాని తదుపరి ఈ యొక్క మనం చూస్తూ ఉంటుంటేనే రాజీవ్ గాంధీ గారు మళ్ళీ వచ్చినారా అనేటువంటి విధంగా మనందరికీ విషయం చెప్తున్నట్టుగా ఉండే విగ్రహాన్ని తయారు చేసినటువంటి విగ్రహ రూపకర్త రమణారెడ్డి గారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా సన్మానం చేసుకోవడం జరుగుతోంది. రమణారెడ్డి గారు. విగ్రహ ప్రణాళికకర్త విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని తలంచింది మొదలు. ఆనాడు ఫౌండేషన్ వేసి 3-4 నెలల కిందనే ఫౌండేషన్ వేసి వెంటనే ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకుంటున్నటువంటి దానికి ప్రధాన సంధానకర్త అయినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అసలు ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ గారిని కానీ గాంధీ గారి కుటుంబం మీద ఎవరైనా మాట్లాడితే ఆ సన్నాసులందరికీ ఈ కుటుంబం త్యాగాలు, రక్తం చిందించి దేశం ఐక్యత కొరకు ప్రాణాలు అర్పించిన కుటుంబం గురించి మాట్లాడితే వారు సన్నాసుల కంటే ఎక్కువనే అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తాను. ఎందుకంటే అటువంటి కుటుంబం ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయనటువంటి వారసత్వ సంపద ఉన్నటువంటి కుటుంబం అది. దేశాన్ని అనేక సంవత్సరాలు పరిపాలించి కూడా ఈరోజు ఢిల్లీలో ఇల్లు ఖాళీ చేస్తే బయటికి పోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబం మీద మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ అజ్ఞానులందరూ కనీసం జ్ఞానోదయం కలగాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమాన్ని
హైదరాబాద్ నగర నడిబొట్టు మీద అటు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సాక్షి సెక్రటరియట్ సాక్షిగా, అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం సాక్షిగా, పక్కనే ఉక్కు ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారి సాక్షిగా, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త పివి నరసింహరావు గారి సాక్షిగా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మందికి సాక్షిగా ఈరోజు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించినటువంటి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. జై కాంగ్రెస్. మిత్రులారా, ఈరోజు స్వర్గీయ శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, పిసిసి అధ్యక్షులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, శాసన సభ్యులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, రాజీవ్ గాంధీ అభిమానులు, మరీ ముఖ్యంగా ఆనాడు రాజీవ్ గాంధీతో కలిసి పనిచేసిన ప్రియరంజన్ దాస్ మున్షి వారి సతీమణి, ఏఐసిసి తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి గారు, వి హనుమంతరావు గారు, పెద్దలు కె కేశవరావు గారు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికి ఒక నిండుదనం తీసుకొచ్చినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మిత్రులారా, ఇది రాజకీయ వేదిక కాదు. రాజకీయపరమైన అంశాలు ప్రస్తావించడం నాకు పెద్దగా ఇష్టం లేదు. కానీ జరుగుతున్న పరిణామాలు, కొంతమంది మాట్లాడుతున్న మాటలను దృష్టిలో పెట్టుకొని త్యాగం అంటే ఏందో రాబోయే తరాలకు, ఈరోజు చిల్లర మల్లరగా మాట్లాడుతున్న వాళ్లకు గుర్తు చేయాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా మీద ఉన్నది. గాంధీ కుటుంబం గురించి మాట్లాడే వాళ్లకు, అడ్డగోలుగా ఆస్తులు సంపాదించి 1000 కోట్లు కూడబెట్టుకున్న వాళ్లకు, మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు వజ్రాల వ్యాపారం చేసి సంపాదించిన 1000 కోట్ల రూపాయల సంపదను జాతికి అంకితం చేసిన విషయాన్ని ఈరోజు నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. వారి వారసుడు గొప్ప బారిస్టర్ కావాలి, గొప్ప విద్యావేత్త కావాలి, గొప్ప గొప్ప చదువులు చదవాలి అని విదేశాలలో చదివించి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని ఒక ఉన్నత విద్యావేత్తగా తీర్చిదిద్దాలి అని వాళ్ళ తండ్రి కలలు కంటే, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆనాడు స్వదేశానికి వచ్చి ఈ దేశాన్ని పరాయి పాలకుల నుంచి విముక్తి కలిగించాలి, రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం ఉన్న తెల్ల దొరలను ఈ దేశ సరిహద్దులు దాటే వరకు తరమాలి అని ఒక ఉక్కు సంకల్పంతో మహాత్మా గాంధీ గారితో కలిసి సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి పోరాట యోధులను సమన్వయపరచుకొని దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాడటమే కాదు, 10 సంవత్సరాలు దేశ స్వతంత్రం కోసం జైల్లో మగ్గిన చరిత్ర పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూది అన్న సంగతి ఈనాడు చిల్లర మల్లర మాటలు మాట్లాడుతున్న వాళ్లకు తెలవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు స్వతంత్రం వచ్చిన భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిండ్రంటే వారసత్వంతో వచ్చిన సంపద కాదు. స్వతంత్రం కోసం సర్వం త్యాగం చేసిన కుటుంబం, గొప్ప మేధావి, దూరదృష్టి కలిగిన వాడు,
ఆనాడు అస్తవ్యస్తంగా 563 సంస్థానాలతో ఈ దేశం చిన్న భిన్నమై మత కలహాలలో అట్టుడుకుతున్నప్పుడు ఈ దేశానికి మొదటి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు 563 సంస్థానాలను రాజ్యాలను భారతదేశంలో విలీనం చేయించి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి ఈ దేశం యొక్క సమగ్రతను కాపాడి ఈ దేశంలో ఆనాడు కరువు విలయ తాండవం చేస్తుంటే అన్నమో రామచంద్రాని దేశంలో వేలాది మంది చచ్చిపోతుంటే మత విద్వేషాల మధ్యలో ఒకరిని ఒకరు చురకత్తులతో కడుపులో పొడుచుకుంటుంటే కుత్తికలు తెగి నేల మీద పడుతుంటే ఎర్రని రక్తం వరదలై పారుతుంటే ఈ దేశాన్ని శాంతి భద్రతలతో నిలబెట్టడానికి ఆనాడు నెహ్రూ గారు ఒక దార్శనికతను ప్రదర్శించి ఈ దేశ మొదటి ప్రధానమంత్రిగా వారు కార్యక్రమాలు చేపట్టడమే కాదు వారి నేతృత్వంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏఐసిసి అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిగా నియమించి ఈ దేశంలోనూ శాంతి భద్రతలను కాపాడిన గొప్ప చరిత్ర పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిది. ఇదే కాదు ఆనాడున్న కరువు, ఆనాడున్న ఆకలి కేకలు, ఆనాడు ఈ దేశం చదువుకుంటూనే బాగుపడుతుందన్న ఆలోచనతోని ఈ దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇరిగేషన్ ని మొదటి ప్రాధాన్య కింద పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు తీసుకున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ రెవల్యూషన్, ఇరిగేషన్ రెవల్యూషన్ ఈ దేశానికి పరిచయం చేసి ఈ దేశంలో బాక్రానంగల్ డ్యామ్ నుంచి మొదలు పెడితే నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ వరకు, శ్రీశైలం వరకు, శ్రీరామ్ సాగర్ వరకు ఆనాటి ప్రధానమంత్రి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు పునాదులు వేసిండ్రు. ఈ దేశంలో పదుల కొద్ది యూనివర్సిటీలను నెలకొల్పి రీసెర్చ్లు చేయించి లక్షలాది కోట్లాది మంది విద్యార్థులు ఇవాళ పీజీలు పిహెచ్డీలు చదువుతున్నారు, డాక్టర్లు లాయర్లు అవుతున్నారు, ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లై ఈ రోజు ఈ దేశంలో పరిపాలనను ఒక దారిలో పెట్టినరు అనంటే ఆనాడు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ దేశానికి అందించిన గొప్ప ఆలోచన, గొప్ప విద్యా విధానము, పంచవర్ష ప్రణాళిక ప్రపంచ దేశాలతోని పోటీ పడే విధంగా ఈ దేశాన్ని తీర్చిదిద్దింది పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. అలాంటి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న కట్టిన ప్రాజెక్టులు ఈ రోజు సజీవ సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి. ఎన్ని వరదలు వచ్చినా, ఎన్ని విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినా నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం, శ్రీరామ్ సాగర్ లాంటి ప్రాజెక్టులు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మనకు అందించిన సంపద ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు, రైతులు ఈ రోజు గొప్పగా అనుభవిస్తున్నారు. వారి వారసత్వం కింద వచ్చిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు స్వతంత్రం కోసం అమరులైనరు. వారు అమరులై ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన స్వతంత్రం భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాల ముందు ఒక బలమైన దేశంగా నిలబెట్టి గొప్ప పరిపాలన అందించిన దార్శనికుడు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నుంచి వారు పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ పదవి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకోలేదు. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్పదలుచుకున్నా అంటే పదే పదే కొంతమంది సన్నాసులు కుటుంబ రాజకీయాల నుంచి వారసత్వ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతుంటారు. పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రభుత్వంలో ఏ బాధ్యత తీసుకోలేదు. వారి తర్వాత ప్రధానమంత్రులు మారి ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. నేను ఇవాళ అడుగుతున్నా, ఇవాళ దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, మైనారిటీలు తమ ఇళ్లల్లో తమ కుటుంబ సభ్యుల ఫోటో ఉన్నా లేకపోయినా ఇందిరమ్మ ఫోటో పెట్టుకొని ఒక దేవతలాగా పూజిస్తున్నారు అంటే బ్యాంకుల జాతీయకరణ చేసింది శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు. ఆనాడు కొంతమంది ఆగర్భ శ్రీమంతులకే బ్యాంకులు అందుబాటులో ఉంటే ఆ బ్యాంకులను జాతీయకరణ చేసి దళితులకు, గిరిజనులకు బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు తెరిచి బ్యాంకుల నుంచి మద్దతు ఇచ్చి వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం పనిచేసింది
శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు. రాజభరణాలు రద్దు చేసింది శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు. స్వతంత్ర కంటే ముందు రాజ్యాలు ఉన్న రాజులకు రాజభరణాలు ఇవ్వడం ద్వారా దేశం యొక్క ఆర్థిక సంపద రాజులకు పంచి పెడుతుంటే రాజభరణాలు ఇక చెల్లవు, రాచరికపు ఆనవాళ్ళు ఉండొద్దు అని ఇందిరమ్మ రాజభరణాలు రద్దు చేసి పేదలు కట్టే పన్నులు అత్యంత నిరుపేదలకు పంచాలన్న ఆలోచన చేసింది శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు అన్న సంగతి ఇవాళ చెప్పాలి. ఒకప్పుడు జమీందారులు, జాగీర్దారులు, భూస్వాముల దగ్గర, నవాబుల దగ్గర వేలాది ఎకరాల భూములుండి వాళ్ళ భూముల్లో దళితులు, గిరిజనులు, బలైన వర్గాలు, పేదలు బానిసలుగా వెట్టి చాకిరి చేస్తుంటే దళితుల, గిరిజనుల, బలైన వర్గాల ఆత్మగౌరవం పెరగాలి అని అంటే సొంత భూమి ఉండాలి అని భూములను వేలాది, లక్షలాది, కోట్లాది ఎకరాలను భూస్వాముల దగ్గర నుంచి గుంజుకొని అసైన్మెంట్ పట్టాల పేరు మీద భూములు పంచిపెట్టింది ఇందిరమ్మ కాదా? ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో 25 లక్షల ఎకరాలు అసైన్మెంట్ పట్టాల పేరు మీద భూములు ఇచ్చిండ్రు. ఇవాళ దళితులు, గిరిజనులు ఆత్మ గౌరవంతో సొంత ఊర్లో, సొంత ఇంట్లో, సొంత భూమిలో దుక్కి దున్నుకొని బుక్కెడు అన్నం తింటుండ్రు అంటే అది ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన వరం అన్న సంగతి నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నా. పూరు గుడిసెలల్లా పేదరికంలో దాపు లేకుండా బతుకుతున్న వాళ్లకు ఇల్లు ఇవ్వాలి, మీ సొంత ఇల్లు ఉండాలి, మీ గ్రామంలో మీరు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకాలి అంటే మీకు సొంత ఇల్లు ఉండాలి అని ఇండ్ల పట్టాలిచ్చి సొంత ఇళ్ళనిచ్చి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళని కట్టించింది ఇందిరమ్మ కాదా? ఇవాళ పేదల కోసం అసైన్మెంట్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి లక్షలాది ఎకరాల భూములను పేదలకు పంచిండ్రు. పోడు భూములను, పోడు పట్టాలిచ్చి ఆదివాసీలను, గిరిజనులను ఆదుకున్నది. ఇవాళ మా లంబాడే సోదరులు రవీంద్రనాథ్ ఉన్నాడు, లంబాడాలని ఎస్టీలలో చేర్చింది ఇందిరమ్మ కాదా? ఇవాళ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లై, ప్రజా ప్రతినిధులై చట్ట సభలలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులైన గిరిజన సోదరులారా, లంబాడి మిత్రులారా, ఇవాళ మీ అభ్యున్నతికి కారణం ఇందిరమ్మ కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి రిజర్వేషన్లు తెచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరమ్మ కాదా అని నేను ఈరోజు ఆలోచన చెయ్యమని అంటున్నా. అలాంటి ఇందిరమ్మ ఈ దేశ సమగ్రత కోసం, ఈ దేశ అభ్యున్నతి కోసం, ఈ దేశాన్ని ఉన్నత శిఖరాల వైపు నడిపించడానికి ఈ దేశంలో వచ్చిన ఉగ్రవాన్ని అణచివేస్తే ఇందిరమ్మను పొట్టన పెట్టుకున్నది ఉగ్రవాదులు కాదా? ఈ దేశం కోసం ఆఖరి శ్వాస వరకు, చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు త్యాగం చేసింది ఇందిరమ్మ కాదా అని నేను ఈ సన్నాసులను నేను అడగదలుచుకున్నా. వారి వారసత్వంగా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండి పైలట్గా, ఒక ప్రధానమంత్రి కొడుకుగా కాకుండా ఒక సాంకేతిక నిపుణుడిగా దేశానికే దూరంగా ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ ఆనాడు ఇందిరమ్మ మరణం ఈ దేశానికి నాయకత్వ సమస్య వచ్చినప్పుడు అందరూ, ముఖ్యులందరూ, ఈ దేశ మేధావులందరూ రాజీవ్ గాంధీని దేశానికి రప్పించి ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకోమంటే ఆనాడు ఈ దేశ ప్రజల కోసం, 100 కోట్ల జనాభా కోసం ఆనాడు రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టింది. వారు ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినంత వరకు 21 సంవత్సరాలు ఓటు హక్కు ఉండే. కానీ దేశం యొక్క భవిష్యత్తు యువత చేతుల్లో ఉంది. సమూలమైన మార్పులు రావాలంటే, ప్రపంచంతో పోటీ పడాలంటే 21 ఏళ్లకు ఓటు కాదు, 18 సంవత్సరాలు నిండిన నూనూగు మీసాల యువకులు ఈ దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించాలి. మీకు ఓటు హక్కు ఇస్తున్నామని రాజ్యాంగాన్ని సవరించి 18 ఏళ్లకే ఓటు హక్కు ఇచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ కాదా అని ఈ సన్నాసులను, సోయిలేనోళ్ళని నేను అడగదలుచుకున్నా. ఇదే కాదు, మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక మాట చెప్పిండ్రు, ఈ దేశం యొక్క ప్రాణం గ్రామాలలో ఉంది, ఈ పంచాయతీలే పట్టుగొమ్మలు ఈ దేశానికి అన్నారు. మరి ఈ పంచాయతీలే పట్టుగొమ్మలు అంటే ఢిల్లీలో నుంచి నిధులు రాష్ట్రాలకు వస్తే గ్రామాలకు చేరట్లేదని ప్రత్యక్షంగా కేంద్రం నుంచి గ్రామ పంచాయతీలకు వాళ్ళ ఖాతాలలో నిధులు పోయే విధంగా
రాజ్యాంగాన్ని సవరించి 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణతోని నిధులను సరాసరి గ్రామ పంచాయతీలకు అందించిన మాట ఇవాళ రాజీవ్ గాంధీ తెచ్చిన సరళీకృత విధానాలు కాదా? అంతెందుకు మా మేయరమ్మ ఉన్నది గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, మహిళా రిజర్వేషన్ కింద ఈ నగర ప్రథమ పౌరురాలు ఉన్నది. మా శ్రీలత డిప్యూటీ మేయర్గా ఉన్నది. అక్కడ మా సోదరిమణులు కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు అక్కడ చాలా మంది. ఎట్లయినరు తల్లి మీరు అందరూ? మహిళా రిజర్వేషన్ లేకపోతే మా వాళ్ళు మీకు ఇచ్చటోళ్ళా? మీకు ఈ కుర్చీలు దక్కేవా? ఈ నగరానికి ప్రథమ పౌరురాలుగా గద్వాల విజయలక్ష్మి అయి ఉండేదా? ఆడబిడ్డలకు అధికారం ఉన్నప్పుడే ఇల్లుతో పాటు రాజ్యంలో కూడా మీకు వాటా ఉండాలి అని ఆడబిడ్డలకు మహిళా రిజర్వేషన్ ను తీసుకొచ్చిన మహిళా పక్షపాతి రాజీవ్ గాంధీ. స్థానిక సంస్థలల్లో రాజీవ్ గాంధీ గారు తీసుకొచ్చిన మహిళా రిజర్వేషనే ఇవాళ ఈ ఆడబిడ్డలందరూ కూడా ఈడ కుర్చీలలో కూర్చొని రాజ్యాధికారంలో భాగస్వాములైనరు. ఆడబిడ్డలకు రాజ్యాధికారం ఇచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ కాదా అని ఈ సన్నాసులకు నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. వాళ్ళకెందుకు గుర్తుంటది? 5 ఏళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఒక మహిళకు మంత్రి కూడా ఇవ్వలేదు. ఆ సన్నాసులకు మహిళ ఆత్మగౌరవం ఎట్లా తెలుస్తుందని నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా. అలాంటి రాజీవ్ గాంధీ ఈ దేశంలో సాంకేతిక విప్లవం వచ్చినప్పుడే, ఈ దేశానికి కంప్యూటర్ను పరిచయం చేసినప్పుడే ఈ దేశం బాగుపడుతుందని, ఈ దేశాన్ని 21వ శతాబ్దంలోకి నడిపించాలి అంటే కంప్యూటర్ యుగం రావాలి అని ఇవాళ మనం వాడుతున్న సెల్ ఫోన్లు కానీ కంప్యూటర్లు కానీ ఈ దేశానికి పరిచయం చేసింది రాజీవ్ గాంధీ గారు కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఈరోజు శామ్ పిట్రోడా బతికే ఉన్నాడు. ఈ సాంకేతిక విప్లవం ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా ఇవాళ సిలికాన్ వ్యాలీని మనం నడిపిస్తున్నాము. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం శాసిస్తున్నాము అంటే సాంకేతిక విప్లవం ఈ దేశంలో తెచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ. అందుకే ఈరోజు మనం ప్రపంచంతో పోటీ పడగలుగుతున్నాం. ఈరోజు ట్విట్టర్లో పెడుతున్నాడు, అమెరికా పోయి కంప్యూటర్ చదువుకున్నా అంటున్నాడు. ఆ కంప్యూటర్ని పుట్టించింది ఈ దేశానికి పరిచయం చేసిందే రాజీవ్ గాంధీ సన్నాసి. లేకపోతే ఎక్కడనో గుంటూరులో ఇడ్లీ కూడా అమ్ముకుంటూ తిరిగేటోనివి. ఎందుకంటే ఆడికి చదువుకుంటానికి పోయినావు కదా, నువ్వు ఆన్నే ఇడ్లీ కూడా అమ్ముకొని బతికేటోనివి. లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్లో చాయ్ సమోసా అమ్ముకుంటా సిద్దిపేటలోనే ఉండేటోనివి. రాజీవ్ గాంధీ ఈ దేశానికి కంప్యూటర్ని పరిచయం చేసింది కాబట్టి నీ బతుకు ఒక కంప్యూటరు, ఒక ట్విట్టర్ అకౌంట్, ఒక ఐటీ మంత్రివైనవు. లేకపోతే ఐటీ శాఖనే ఉండేది కాదు. రాజీవ్ గాంధీ గారు ఐటీ రంగాన్ని ఈ దేశానికి పరిచయం చేసిండు కాబట్టి ఆ సన్నాసి ఐటీ శాఖకు మంత్రి అయిండు. లేకపోతే ఆ దిక్కుమాలలోని బాధనే మనకు ఉండేది కాదు. కాబట్టి ఇవాళ ఈ పరిస్థితుల్లో అలాంటి రాజీవ్ గాంధీ దేశ సమగ్రతను కాపాడడానికి ప్రాణ త్యాగం చేసి ఈ దేశాన్ని కాపాడిండు. అంత గొప్ప వ్యక్తి విగ్రహాన్ని ఈరోజు సచివాలయం ముందల ట్యాంక్ బండ్ మీద పెడితే రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఎందుకు పెడతారని అడుగుతారా? ఎంత బలుపు మాటలు కార్యకర్తలారా, ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అధికారం పోయినా మదము దిగలేదు. గాంధీ కుటుంబాన్ని కుటుంబ పాలన అంటున్నారు. ఆ సన్నాసులకు చెప్పండి, రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా చనిపోయిన తర్వాత దాదాపుగా 15-20 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది. సోనియా గాంధీ గారు ఏ పదవి తీసుకోలే, కేంద్ర మంత్రి పదవి తీసుకోలే, ప్రధానమంత్రి పదవి తీసుకోలే. 2004 నుంచి 2014 10 సంవత్సరాలు బలమైన యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్న సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ పదవులు తీసుకోలే. కేంద్ర మంత్రి పదవి కానీ ప్రధానమంత్రి పదవి కానీ తీసుకోలే. ఆనాడు రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోయినాక దాదాపుగా 3 దశాబ్దాలుగా పైగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో గాంధీ కుటుంబం ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర మంత్రి పదవి తీసుకోలేదు. పదవి త్యాగం అంటే వాళ్ళని చూడాలి, ప్రాణ త్యాగం అంటే వాళ్ళని చూడాలి, స్వతంత్ర పోరాటం అంటే ఆ కుటుంబాన్ని చూడాలి. మోతీలాల్ నెహ్రూ, పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చినోళ్ళు. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ, శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసి దళిత గిరిజన ఆదివాసీలను ఆదుకున్న జాతి. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ పదవి త్యాగం చేసి మన్మోహన్ సింగ్, పివి నరసింహారావు లాంటి మేధావులను
ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రులుగా పరిచయం చేసింది తెలంగాణ బిడ్డను ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిని చేసింది శ్రీమతి సోనియా గాంధీ కాదా? ఇవాళ మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం మన తెలంగాణ బిడ్డ మన వంగర బిడ్డ ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిన. ఎట్లయినా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఆనాడు పివి నరసింహారావు గారిని ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా చేయలేదా? మన్మోహన్ సింగ్ను ఆర్థిక మంత్రిగా చేయలేదా? ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా చేయలేదా? పదవీ త్యాగం అంటే సోనియా గాంధీ గారిది, రాహుల్ గాంధీ గారిది. మరి ఈ సన్నాసులదేందయ్యా? అయ్యి ఉండంగానే అయ్యో ముఖ్యమంత్రి, కొడుకు ఐటీ మంత్రి, అల్లుడు సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రి, బిడ్డ ఎంపీ, సడ్డకుని కొడుకు రాజ్యసభ. దుర్మార్గులారా, రాష్ట్రాన్ని దోసుక తిని పదవులని పంచుకొని వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌసులు కట్టుకొని మీరు గాంధీ కుటుంబం గురించి మాట్లాడతారా? గాడిదకి ఏం తెలుసు గంధం చెక్క వాసన అని పెద్దోళ్ళు ఎప్పుడో చెప్పారు. ఈ గాడిదలకు తెలుసా గాంధీ కుటుంబం గురించి అని నేను అడగదలుచుకున్నా. ఆనాడు చాకలైలమ్మ ఒక్క మాట చెప్పింది, గడీలలో గడ్డి మొలవాల్సిందే అని. సాయుధ రైతాంగ పోరాటం గడీలలో గడ్డి మొలిసింది, గడీలు బద్దలై ప్రజాస్వామిక పాలన వచ్చింది. ఇవాళ నేను చెప్తున్న బిడ్డ, మీ ఫామ్ హౌస్లలో జిల్లేళ్లు మొలిపిస్తా. మీరు అనుకుంటురేమో మీరు అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు రేవంత్ రెడ్డి చూసుకుంటూ ఊరుకుంటాడేమని ఇవాళ చెప్తున్న రాజీవ్ గాంధీ సాక్షిగా సచివాలయం ముందల బిడ్డ, మీ ఫామ్ హౌస్లలో జిల్లేళ్లు మొలవాలి. ఫామ్ హౌస్లలో మీరు జీవిస్తున్నాం, మా ఫామ్ హౌస్లు మమ్మల్ని కాపాడుతాయేమని మీ ఫామ్ హౌస్లలో జిల్లేళ్లు మొలిపించే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరు విశ్రమించబోరనే సంగతి నేను చెప్పదలుచుకున్నా. అందుకే మిత్రులారా, ఈడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టాలనుకున్నాడంట. నేను అడుగుతున్న దిక్కుమాలినోని, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టడానికి 10 ఏళ్ళు పడతాదే? 1000 ఎకరాలలో ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నావు నువ్వు, 100 ఎకరాలలో వాడు జన్వాడల ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడు, 10 ఎకరాలలో శత్రు దుర్భేదమైన ప్రగతి భవన్ పేరు మీద గడీని నిర్మించుకున్నావు. వాస్తు సక్కయలేదని నీ కొడుకు సంకనాకనిక పోతున్నాను సచివాలయం కట్టుకున్నావు. 1,00,000 కోట్లు దిగమింగిన కాళేశ్వరం కట్టినవు. ఇవాళ తెలంగాణ తల్లి పెట్టడానికి 10 ఏళ్ళు సరిపోలేదా? 10 సంవత్సరాలైనా తెలంగాణ తల్లిని పెట్టలేదు. నేను ఇక్కడ రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం అనగానే అయ్యో అయ్యో అని గుండెలు బాదుకొని అక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టాలనుకున్నాడంట. 10 ఏళ్ళు ఏ గాడిద పండ్లు తోవినామని నేను అడుగుతున్నా. ఇక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం మేము పెట్టొద్దన్నమా? ఆ సన్నాసి సొంత విగ్రహం పెట్టుకుందామని ఇది రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. ఆ సన్నాసికి ఆ పక్కన బుద్ధుడు, ఈ పక్కన బుద్ధిలోనూ పెట్టుకోవాలని వాళ్ళ ఆలోచన. అట్లాంటి సన్నాసుల కోసం అమరవీరుల స్తూపం ఒక పక్కన, గౌతమ బుద్ధుడు ఇంకొక పక్కన, పివి నరసింహారావు గారు ఆ పక్కన, ఆ పక్కనే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు రాష్ట్రానికి పరిపాలన అందించే గుండెకాయ లాంటి ఇక్కడ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం సముచితం కాదా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి మిత్రులారా. తెలంగాణ వాదులందరూ నేను అడుగుతున్నాను, ఈ జగన్ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి అర్హత లేదా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ సర్వం కోల్పోయి, తెలంగాణలో కేంద్రంలో అధికారాన్ని కోల్పోయి, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన మాట మీద సోనియా గాంధీ గారు నిలబడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇస్తే ఆ కుటుంబాన్ని గౌరవించాల్సింది పోయి, ఆ గాడిదలే ఇక్కడ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని పెట్టాల్సింది పోయి ఇవాళ మనం పెట్టిన విగ్రహాన్ని అవహేళన చేసి తొలగిస్తామంటారు. ఎవర్రా తొలగించేటోడు? ఒక్కడు రాండి, ఎప్పుడు వస్తారో తారీఖు చెప్పండి బిడ్డ. రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం తీస్తారంట, ఎవడొస్తాడో నేను చూస్తా. అందుకే 10 ఏళ్ళు సన్నాసి నువ్వు తెలంగాణ విగ్రహం పెట్టలేదు, సోయిలేను నువ్వు కాబట్టే తెలంగాణ విగ్రహం సచివాలయం వెలుపల కాదు, రాష్ట్రానికి పరిపాలన అందించే గుండెకాయే, ఆ గుండెకాయ గుండెల్లో ఉండాలని అక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం డిసెంబర్ 9 నాడు సచివాలయం లోపల పెట్టే బాధ్యత జిమ్మెదారి నాది. తెలంగాణ ఇచ్చింది మేము, తెలంగాణను కాపాడేది మేము, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని నెలకొల్పేది మేము. డిసెంబర్ 9 నాడు పెట్టి చూపిస్తాం. డిసెంబర్ 9, 2009 చిదంబరం గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రకటన చేశాడు. 60 సంవత్సరాల ఆకాంక్ష, వందలాది మంది బిడ్డల ప్రాణ త్యాగాలు,
డిసెంబర్ 9, 2009 నాడు శాశ్వతంగా ఒక పరిష్కారాన్ని చూపించింది. ఇదే కాదు, తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలకు తల్లి అయి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క గుండె కోత, తల్లుల కడుపు కోతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక తల్లిగా ఆలోచన చేసిన గొప్ప నేత, పరిణిత కలిగిన నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం డిసెంబర్ 9. అందుకే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ప్రారంభోత్సవం డిసెంబర్ 9 నాడు లక్షలాది తెలంగాణ బిడ్డల సమక్షంలో ఇక్కడనే మేము ప్రారంభిస్తాం. మా R&B శాఖ వెంకటరెడ్డి గారికి నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా, డిసెంబర్ 9 లోపల అద్భుతమైన వీరనారి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం అక్కడ ఉండాలి. ప్రపంచమంతా అబ్బురపడే విధంగా కార్యక్రమాన్ని చెయ్యాలి. ఇది మా ప్రతిన. రాజీవ్ గాంధీ సాక్షిగా, సోనియా గాంధీ వారసులుగా తెలంగాణ ప్రజలకు మేము మాటిస్తున్నాం. మిత్రులారా, ఇవాళ 10 ఏళ్ళు ఇక్కడనే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఇల్లు ఇచ్చాడు కేసీఆర్కు పార్టీ పెట్టుకొని. అది కూలిపోతే నిలవ నీడ లేకుంటే నీకు ఆశ్రయం ఇచ్చిన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ చచ్చిపోతే కనీసం ఆఖరి చూపులకు కూడా నువ్వు పోలేదు. ఇంతకంటే దుర్మార్గుడు, నీచుడు భూమి మీద ఎవడని ఉంటాడా? అట్లాంటి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ పేరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ కి ఈ రోజు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ పేరు పెట్టినాం. కింగ్ కోటిలో మహిళా యూనివర్సిటీ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ ఏ తల్లి అయితే గడిలలో గడ్డి మొలవాలని మాకు స్ఫూర్తినిచ్చిందో వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ పేరు ఆ మహిళా యూనివర్సిటీకి ఇవాళ పేరు పెట్టుకున్నాం. ఇదే కాదు, ఆనాడు పాత్రికేయ రంగంలో రాణించి సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని ముందుకు నడిపిన సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు తెలుగు యూనివర్సిటీకి ఈ రోజు మనం పెట్టుకుంటున్నాం. 10 ఏళ్ళు వీటికి పెద్దల పేర్లు, గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క నామకరణం చేస్తే ఎవరన్నా వద్దన్నారా? అన్నిటికీ నువ్వు, నీ కుటుంబం నువ్వే దోసుకోవాలి, నువ్వే దాచుకోవాలి, తెలంగాణను మొత్తం దిగమింగాలన్న ఆలోచన ఇవాళ కుటుంబానికి పట్టింది. వాళ్ళు ఊహించలే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు బండకేసి కొడతారని. ఇవాళ ఇంకా షాక్లో నుంచి తేలుకోలే. రెగ్యులర్గా ఆయనకు షాక్ ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఫామ్ హౌస్లో. ఎందుకంటే అతనికి వాస్తవం అర్థం కావట్లేదు. అధికారం పోయింది, ప్రజాపాలన వచ్చింది, గడీలు బద్దలైపోయినాయి, ఇవాళ వాళ్ళ బతుకులు దివాలా తీసినాయి అన్న సంగతి ఆయనకు అర్థం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఈ లోపల కొంతమంది చిల్లర మల్లర గాళ్లను మన మీదకి మాట్లాడిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలారా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ కాలకేయ మూట మళ్ళీ గ్రామాల మీదకి రాబోతుంది. ఇవాళ వాళ్ళని వదిలించుకున్నాం. మిడతల దండై తెలంగాణను కబలించాలని ఇవాళ వీళ్ళందరూ కుట్రలు చేస్తున్నారు. ఈ మిడతల దండును పొలిమేరలు దాటే వరకు తరమాల్చిన బాధ్యత మీది, నాది. మనందరం కలిసికట్టుగా ఉంటే ఈ మిడతల దండును పొలిమేరలు దాటే వరకు తరిమే బాధ్యత తీసుకుందాం. డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకుందామని చెప్పి మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. మేయర్ విజయలక్ష్మి గారిని ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ తెలియవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈరోజు సిటీ నడిబొడ్డిన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణకు విచ్చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరియు మంత్రివర్యులకి, ఎమ్మెల్యేలకి, ఎమ్మెల్సీలకి, కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ ప్రభుత్వ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, సంబంధిత అధికారులు, అలాగే హెచ్ఎండిఏ, జిహెచ్ఎంసీ, హైదరాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, ప్రభుత్వ విభాగాల అన్నిటి పక్షాన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, గౌరవ మంత్రివర్యులకు, గౌరవనీయులైన ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్సీలకు, ఎమ్మెల్యేలకు అందరికీ కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు, సాదల ధైర్యం వీడు, దొంగ దొరల భరతం పడతాడు. మన రేవంత్ అన్నా పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. సోనియమ్మ దివెనతో
సిద్ధమా